Okay, welcome again in the second session of today's day 7 online bridge course session where the students are joining from different parts of the country. So आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनिराम राई सर जो चाहिँ जुलोजी डिपार्टमेन्ट बायोलोजीबाट हुनुहुन्छ र मनिराम राई सर चाहिँ हाम्रो कागेश्वरी मना नगरपालिकाबाट बेस्ट टिचर अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ र नगद क्यास प्राइज पनि उहाँले जितिसक्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ बेस्ट टिचर अवार्ड प्राप्त गर्दाखेरि अभियसली विद्यार्थीहरूको चाहिँ पठन पाठनमा टोटल स्टुडेन्ट्समा एकजनाको ए अरू सबै ए प्लस ल्याउन सफल शिक्षक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो परिचय सहित सेसन अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। मेरो नाम चाहिँ मणिराम राई हो। म द सेलिब्रेसन कोएटमा विगत 5-6 वर्षदेखि अध्यापन गरिराखेको छु र आज हाम्रो यो बायोलोजीको जुलोजी सेसनमा म तपाईहरुलाई ब्रिज कोर्सको केही आइडियाहरू र केही नयाँ कुराहरू जो तपाईलाई काम लाग्ने छ र आगामी दिनहरुमा तपाईले विभिन्न कलेजहरुको इन्ट्रान्स फेस गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले देख्ने भेरी कमन क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी यहाँनिर डिस्कस गर्छौं। सबैजना तयारी हुनुहोला र म तपाईहरुलाई एउटा लिंक दिन्छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर हामी पियर डेकमा आइपुग्छौं। ओके, इन द च्याट बक्स तपाईहरुलाई त्यहाँ एउटा लिंक आउँछ, त्यसलाई क्लिक गरेर तपाई हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। धेरै जना भाइ बहिनीहरु सायद देशैभरिबाट यहाँ जोइन हुनु भएको छ। सबै जनालाई एकदम स्वागत छ र हामीले द सेलिब्रेसन कोएटबाट ब्रिज कोर्सको जो सेसन हामीले चलाइराखेका छौं यो निकै युजफुल हुनेछ तपाईहरुको लागि र निकै प्रोडक्टिभ खालको लर्निङ हुनेछ भन्ने म आशा गरेको छु। सबै भाइ बहिनीहरुले रेगुलर रूपमा यसलाई एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ होला र यसबाट तपाईहरु सबैजना चाहिँ लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने आशा छ। ओके मनिराम, द प्रोग्राम इज लाइभ नाउ। प्रोग्राम लाइभ भइसकेको छ। सरले आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ सर। ओके सर। And to facilitate you, sir, Raja Khatiwada is there and Soham is there as a course. So if your sound or your screen is not visible, they will be obviously helping you and they will be supporting you, sir. Okay, thank you. Raja Khatiwada and Soham, sir. They are there. Okay. 20 students are connected. Please, other students also, please join as fast as possible. We are going to learn some things about the zoology, biology. So please do not be late. 20 students, 22 students, please click the link that you have got in the chat box. You can also come here, join by typing joinpd.com and I will give you the code. Or it's easy if you click the link available in the chat box. Sir, you can share the screen, sir, so that it will be easy and visible by students. Okay, sir. Is it visible, sir? Yeah, it's nice, sir. Okay, it's you can come through the joinpd.com also, or I have given the link. For now. Okay, everyone, we are going to start the class. Okay. So again, I want to welcome you everyone in this session, which is facilitated by Sagar, Dahal sir, MRIC, and the Celebration Kuwait College. And I've already told that my name is Maniram Rai and I'm MSc Microbiology from TU. And currently I'm working as a zoology teacher in the Celebration Kuwait College. Okay, we are going today, our topic will be, we will learn a very basic
some terminologies, basic things that is required and very common things in biology, and we will go through the topic evolution and origin, which is very common and very important topic for you to face the entrance examination, and it will be helpful in your further studies in class 11 also. Here you can see the first question. The first question is, can you see the options? Soham, can you see the option? Yes, sir. So, can you please read the questions and options, please? Level posterior contractile vacuole and anterior contractile vacuole in the figure. Yes. No option, sir. And is there option? No option, sir. No options. There is no options. And in this slide, is there option? Yes, sir, there is. Sam Khadka? Okay. Yes, sir. For this, it is option, yeah? There is options. Study of molluscan cells. Okay, here I am getting the responses. Study of molluscan cells. Okay. Molluscan cells. Mollusca is a phylum in the kingdom Animalia. Mollusca को बारेमा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ क्लास स्कुलहरुमा। मोलस्काहरुको बडी चाहिँ एउटा स्पेशल टाइपको हार्ड सेलले कभर गरेको हुन्छ। त्यो सेलको बारेमा स्टडी गर्ने साइन्सलाई हामी के भन्छौं? So the study of molluscan cell, we have 4 options. The first option, conchology. Number second option, malacology. Number third option, nidology and protozoology. And I'm getting the 9 responses, 10 responses in malacology. Mollusca cell को बारेमा स्टडी गर्ने साइन्सलाई के भन्छ? कतमा पनि टिप्दै जानुस् र स्क्रिनशट पनि गर्दै जानुस्। फर्स्टमा हामीले यहाँनिर कन्कोलोजी देखेका छौं, एन्ड द करेक्ट आन्सर चाहिँ यहाँ धेरै जनाको चाहिँ मेलाकोलोजी हो भन्ने कुरा आएको छ। मेलाकोलोजी करेक्ट आन्सर चाहिँ होइन। द करेक्ट आन्सर इज कन्कोलोजी। मेलाकोलोजी चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मेलाकोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ मोलस्का। ध्यान दिनुस् है, यहाँनिर तपाई कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भनेर मैले यो स्लाइड राखेको। स्टडी अफ मोलस्का, दैट इज malacology, and study of molluscan cell, that is conchology. है त? तपाईहरुले यसबाट 4 वटा अप्सन्सहरुको पनि याद हुनु पर्यो है त, अप्सन्स। अर्को चाहिँ यहाँनिर नाइडोलोजी अथवा निडोलोजी, यसलाई हामी स्टडी अफ सिलेन्टेरेटा अथवा सिलेन्टेरेटालाई हामी निडारिया पनि भन्छौं र स्टडी अफ सिलेन्टेरेटा इज कल्ड निडोलोजी। र अर्को यहाँनिर देख्नुहुन्छ प्रोटोजुलोजी। प्रोटोजुलोजी भनेको के होला त? प्रोटोजुलोजी भनेको के होला? प्रोटोजुलोजी भनेको स्टडी अफ प्रोटोजोआ। ओके, स्टडी अफ प्रोटोजोआ इज प्रोटोजुलोजी। सो द करेक्ट आन्सर इज कन्कोलोजी। यो बाहेक तपाईले अरु 3 टा अप्सन्सहरुको आन्सर थाहा पाइसक्नु भयो। अर्को चाहिँ यहाँनिर मेजोरिटी अफ इन्सेक्ट्स आर Can you see the option here? Majority of insects are. Here are options. Majority of insects are. Okay, here are the responses.
Majority of insects are ammonotelic, ureotelic, uricotelic, aminotelic भनेर दिएको छ अप्सन। तपाईहरुलाई यहाँनिर पहिला क्लियर हुनु होला एन्सर दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्सेक्ट्स यो चाहिँ के को टर्ममा भनेको हो भन्नुहुन्छ भने ammonotelic, ureotelic, uricotelic र aminotelic चाहिँ तिनीहरुको एक्सक्रेटरी सब्स्टेन्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हो है। फेरि सुन्नु होला है, एक्सक्रिसन गर्दाखेरि उनीहरुले के एक्सक्रिट गर्छ त्यो आधारमा दिएको हो है। दिस इज बेस्ड अन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है त। के क्वेशन छ भने यु क्यान रेज योर ह्यान्ड, अनि अरु साथीहरुले मलाई यहाँ उ गरिदिनु होला। के क्वेशन छ भने तपाईले ह्यान्ड रेज गर्नु होला है त। मेजोरिटी अफ इन्सेक्ट्स आर भनेर जो क्वेशन सोधिएको छ यो क्वेशन के को आधारमा सोधेको हो भन्दाखेरि बेस्ड अन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। अब फर्स्ट अप्सनमा तपाईले एमोनोटेलिक छ, युरियोटेलिक, युरिकोटेलिक र एमिनोटेलिक छ। यसमा 3 of you are responding about युरियोटेलिक, 2 of you have responded युरिकोटेलिक र यहाँनिर नआइपुग्ने है त। यो यहाँनिर नआइपुग्ने साथीहरुको लागि क्वेशन के हो भने क्वेशन चाहिँ मेजोरिटी अफ इन्सेक्ट्स आर के हो त, इन्सेक्टहरुले एक्सक्रिट गर्ने प्रोडक्ट के हो भनेर सोधेको हो। ओके, यसमा र्यान्डम एन्सर्सहरु आएको देखियो। फर्स्टमा छ यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ यसको युरिकोटेलिक हो। करेक्ट एन्सर युरिकोटेलिक। आफ्टर राइटिङ द करेक्ट एन्सर प्लिज अरुको पनि नोट डाउन गर्नु पर्यो है त। एमोनोटेलिक यहाँनिर तपाईको रेस्पोन्स चाहिँ धेरै छैन, रेस्पोन्स चाहिँ 32 जना छौं हामी। 32 जनामा हामीसँग बल्ल 16 रेस्पोन्स 17 रेस्पोन्स छ। If there is any confusion you can please ask. Okay, some of you are responding here. Sir, it is not opening, no options. Ashwin, Jharana, are you connected now? Jharana Sharma, are you connected? Jharana Sharma. Ashwin, are you there? Okay, Jharana, you are responding. Okay, thank you. Lalita, you can drop the questions. I will be checking the chat box also. Ammonotelic भनेको चाहिँ कस्तो हो भने भाइ बहिनीहरु, ammonotelic means animals which excrete ammonia है त। animals which excrete ammonia as their waste product मा ammonia भएको। for example fishes or class Pisces मा भएको एनिमल्सहरुले एक्सक्रेट गर्ने चाहिँ अमोनिया हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ एक्सक्रेटामा। त्यही भएर त्यस्तो अर्गानिजमलाई हामी एमोनोटेलिक भन्ने। र नम्बर बी यु क्यान सी देयर युरियोटेलिक चाहिँ यस्तो खालको अर्गानिजम्स एनिमल्स व्हिच एक्सक्रेट युरिया। फर एक्जाम्पल ह्युमनहरुले जो एक्सक्रेट गर्छन् त्यो चाहिँ के हो त, युरिया हो। अर्को चाहिँ नम्बर सी युरिकोटेलिक means animals which excrete uric acid, and the example is insects and birds. Please note down, insect र बर्डहरुले एक्सक्रेट गर्ने चाहिँ युरिकोटेलिक। एन्ड राइट अप्सन यहाँ धेरैको आयो। लास्टमा छ एमिनोटेलिक भनेको चाहिँ एनिमल्स व्हिच एक्सक्रेट एमिनो एसिड्स। यसको एक्जाम्पल चाहिँ अघि हामीले पढेको मलस्काहरुले चाहिँ एक्सक्रेट गर्ने प्रोडक्ट चाहिँ एमिनोटेलिक हुन्छ। एमिनो एसिड है त। Okay, let's go to another slide here. Okay, in another slide we have things to know. यहाँनिर देखिया छ things to know, देखिया छ। Okay, things to know.
थिङ्स टु नोमा तपाईले के देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त थिङ्स टु नोमा Can you read this out? Any one of you? I will ask for Anisa Khanal. Anisa Khanal. Yes, sir. Are you there? Can you see the screen? Yes, sir. Screen मा भएको कुरामा तपाईलाई के कन्फ्युजन छ? No, sir. भन्नुस् त मलाई के को कुरा राखिएको छ यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ एमिनोटोलिक युरियोटोलिक युरिकोटोलिक र एमिनोटोलिक भनेको के को आधारमा राखेको रहेछ भन्नुस् त ओके शी इज नॉट रेस्पोन्डिङ हामीसँग यहाँ को हुनुहुन्छ अर्को ल ठिकै छ अहिले हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ है त Next slide. We are going to discuss about the origin and evolution. Or slide sign. Origin and evolution. Okay. In this screen you can see here paleontology is the study of Paleontology is the study of के होला ल यहाँ अप्सन छ एकदम कमन भयो Paleontology is the study of primates, bones, fossils, birds. So the correct answer, I've already got the correct answer in C number, fossils. I think most of you are very familiar with this term. Okay, यहाँनिर स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ फोसिल्स द्याट्स गुड हो यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जोइन नहुनेहरु पनि आइपुग्नु हुँदो रहेछ है त फोसिल्स शंकरजी र फोसिल्स भन्नु भएको छ विवश तामाङले पनि फोसिल द्याट्स करेक्ट प्यालियोन्टोलोजी है त बर्ड्स को स्टडीलाई के भन्छ त्यो खोज्नु पर्यो तपाईहरुले स्टडी अफ बर्ड्स द्याट इज कॉल्ड साइडमा लेख्नुस् स्टडी अफ बर्ड्स के भन्छ होला र स्टडी अफ बोन्स के हो स्टडी अफ बोन्स Osteology भन्छ osteology है त स्टडी अफ बर्ड्स इज कॉल्ड ornithology ओके नेक्स्ट मा जाउँ हामी है त नेक्स्ट मा यहाँनिर हेर्नुस् त adaptive similarities in different animals of same habitat is called के होला एउटै habitat रे सेम habitat adaptation मा चाहिँ similarity यसरी कुरा बुझ्नुस् same habitat same habitat adaptation मा similarities भनेको कस्तो खालको इभोल्युसन होला इभोल्युसन भनेको ग्रेजुअल चेन्ज हो है त इभोल्युसन भनेको ग्रेजुअल चेन्ज हो त्यसलाई हामीले एउटा अर्गानिजम्सहरु जो ओरिजिन भइसकेको हुन्छन् त्यो ओरिजिन भएको अर्गानिजम्सहरुले आफ्नो फिजिकल मोर्फोलोजिकल चेन्ज र डिफरेन्ट केमिकल चेन्जेसहरु हुन्छ त्यसलाई हामी इभोल्युसन भन्छ र अहिले हामीले कुरा गरिराखेको चाहिँ कि भन्नुस् है अलिकति डिस्क्राइब गर्न पर्ने छ भने इभोल्युसन भनेको चाहिँ इट इज द मिन्स एक्ट अफ अनरोलिङ अर अनफोल्डिङ है त त्यो भनेको चाहिँ ग्रेजुअल चेन्ज इन द लाइफ फ्रम द सिम्पल फर्म gradual change in the life from the simple form अथवा gradual and orderly change from one condition to another एउटा कन्डिसनबाट अर्को कन्डिसनमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई हामी इभोल्युसन भन्छौं अब यो इभोल्युसन चाहिँ लिभिङमा पनि हुन्छ इभोल्युसन नन लिभिङमा पनि हुन्छ भनेको मतलब नन लिभिङ थिंग्सहरुको पनि के हुन्छ त इभोल्युसन भइराखेको हुन्छ भनेको चेन्ज हुँदै आएको हुन्छ अहिले जो स्मार्टफोनहरु छ तिनीहरुको इभोल्युसन हुँदै आएको हो नि त टेलिफोनबाट इभोल्युसन भएर अहिलेसम्म आइपुग्यो हो त्यही भएर यहाँनिर
एडेप्टिभ सिमिल्यारिटी को जो क्वेशन छ त्यसको यहाँनिर कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेर आएको छ धेरैको रेस्पोन्स चाहिँ एडेप्टिभ इभोल्युसन भनेको देखियो एडेप्टिभ इभोल्युसन अब यसमा प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको कस्तो होला त यहाँनिर विवास तपाईले कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन लेख्नु भएको छ एन्ड दैट इज द करेक्ट आन्सर फर्स्ट यस्तो खालको इभोल्युसनलाई हामी कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भन्छौं कस्तो रे भन्दा चाहिँ एडेप्टेसन को लागि चाहिँ एउटै खालको एडेप्टेसन गरेको तर एनिमल्सहरुहरू चाहिँ डिफरेन्ट एनिमल्सहरु एउटै ठाउँमा बसेको एडेप्टेसन चाहिँ सेम भयो डिफरेन्ट एनिमल्स सेम हैबिटेट एन्ड दे हैव सेम काइन्ड अफ सिमिल्यारिटी same kind of adaptive similarity. Such kind of evolution is convergent evolution. अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने अप्सन्समा अरु हेर्यो भने प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको चाहिँ प्रोग्रेस हुँदै जाने खालको इभोल्युसन भयो प्यारलल इभोल्युसन भनेको चाहिँ दुईटा एनिमल्सहरु इक्वली डिफरेन्ट तरिकाले इभल्भ भएर गइराखेको छ भने चाहिँ कन्भर्जेन्ट चाहिँ किन हो भन्दाखेरि कन्भर्जेन्ट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट एनिमल्सहरु पनि एउटा पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि सिमिल्यारिटी भयो कन्भर्जेन्ट भनेको धेरै छरिएको चीजहरु जम्मा हुनु हो कन्भर्जेन्ट भनेको चाहिँ धेरै छरिएको चीजहरु जम्मा हुनु भयो त्यही भएर के भयो कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनमा धेरै चीजहरु चाहिँ एउटा ठाउँमा छरियो भनेको धेरै टाइपको एनिमल्सहरु चाहिँ एउटै खालको एडाप्टेसनमा आइपुग्यो नेक्स्ट क्वेशन Resistance of mosquitoes to DDT favors. DDT को full form के होला? DDT को full form के होला? Can you write the full form of DDT in the chat box? Can you write the full form of DDT? Ashwin, you have asked the question. I think this question will be responded by dear Sagar Dahal sir at last of this session. How to watch recorded video of previous class? It will be answered addressed by Sagar Dahal sir, or if he is not here also, I will ask him to explain this one. Okay. For now, resistance of mosquitoes to DDT favors. Divastamam is as in dichloro, diphenyl, trichloroethane. That's the correct answer. Abhishek has also written Abhishek Bandari, dichloro, diphenyl, trichloroethane, and it is actually resistance of mosquitoes अथवा DDT भन्ने जो केमिकल हुन्छ त्यो DDT भन्ने केमिकलबाट चाहिँ मस्किटोहरु भाग्छ मच्छरहरु चाहिँ भाग्छन् त्यसो हो भने त्यस्तो खालको चाहिँ बिहेभियरलाई हामी के भन्ने ओभर पपुलेसन भन्ने कि स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भन्ने कि म्युटेसन भन्ने कि नेचुरल सिलेक्सन भन्ने के भन्ने होला ल यहाँनिर धेरै रेस्पोन्स चाहिँ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्समा आयो मैले के भन्दै छु भने डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो छ त्यो डीडीटी सँग चाहिँ मस्किटोहरु भाग्छ मस्किटोहरु चाहिँ डीडीटी बाट चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ के रे डीडीटी सँग चाहिँ भाग्ने भए तिनीहरु त्यसको मतलब त्यस्तो खालको कस्तो बिहेभियर हो त्यो भने द करेक्ट आन्सर इज यहाँनिर शंकरजी भन्दै हुनुहुन्छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स व्यवस्था म्युटेसन स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ natural selection. Natural selection is the correct answer. Please note down. Resistance of mosquitoes against DDT is natural selection. Next question. अर्कोमा जाउँ हामी. Chief agent of evolution. तपाईलाई के लाग्छ? यहाँनिर अप्सन्स देखिएन जस्तो छ यसमा. ओके अप्सन आइसक्यो. Chief agent of evolution. मैले भने evolution भनेको के हो रे भन्दाखेरि चाहिँ gradual change from simple form to complex form अथवा from one form to another form.
इभोल्युसन हुनुको मेन कारण के लाग्छ तपाईलाई? यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन देखियो, म्युटेसन। इभोल्युसन भनेको एउटा फर्मबाट चाहिँ अर्को फर्ममा ग्रेजुअल चेन्ज हुने के। जस्तै जिराफबाट जिराफ जन्मियो भने त्यो इभोल्युसन भएन। एउटा होचो जिराफबाट चाहिँ अग्लो खालको जिराफ भयो भने चाहिँ अग्लो खालको जिराफ चाहिँ सर्टेन जेनेरेसनमा गएर डेभलप भयो भने त्यो चाहिँ इभोल्युसन भयो। And the correct answer for this is main cause of evolution is the correct answer is mutation. Mutation ले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ खालको क्यारेक्टर देखिन्छ। सुन्नु होला है त, म्युटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एक सडनली नयाँ खालको क्यारेक्टर देखिन्छ र त्यही क्यारेक्टर चाहिँ फर्दर इनहेरिट भएर गयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ इभल्भ भएर गयो भन्छौँ। सो म्युटेशन्स आर द सडन or drastic changes which occur in the chromosomes and gene which create the variation in the living organisms. Mutation is a sudden or drastic change which occur in the chromosome, that is called chromosomal mutation also, and gene, that is also called point mutation, which create variation in the organism that play an important role in evolution. And this kind of mutation theory was put forward by the scientist Hugo de Vries. उनले चाहिँ यो कुरा पत्ता लगाए। त्यही भएर म्युटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, नयाँ खालको इभोल्युसन चाहिँ हुन्छ। र अर्को यहाँनिर छ केही इन्फर्मेसन त्यहाँनिर दिएको छ, यसलाई तपाईहरुले पढ्नुस् है त। कोही साथीले पढाउ, अलिकति क्लास पनि इन्टरेक्टिभ होस्। यहाँनिर म एकजनालाई बोलाउँदैछु है त। We have Susan Purasani here. Susan Purasani? Yes, sir. Can you please read out the screen? Things to know: cradle of human evolution, Central Africa, ancestors of man who first stood a great Australopithecus, ancestor of man who used fire for the first time, Java man, first to live in caves, Neanderthal man, first who made color painting, Cro-Magnon man, first primitive ape gibbon, most developed ape gorilla. Okay. यो चाहिँ तपाईलाई इभोल्युसन सम्बन्धीमा केही इन्फर्मेसनहरु यहाँनिर राखिदिएको छु मैले। सेन्ट्रल अफ्रिकाबाट चाहिँ ह्युमन इभोल्युसन सुरु भएको हो भन्ने कुरा छ। र अर्को सेकेन्ड वर्डमा एस्ट्रालोपिथेकस प्रोनाउन्स गर्नु होला, मैले नसुने पनि एस्ट्रालोपिथेकस। एस्ट्रालोपिथेकस भनेको चाहिँ म्यान, ह्युमनहरुको एन्सेस्टरहरु हो सबै, यहाँ जति पनि छ। एस्ट्रालोपिथेकस, जाभा म्यान, निएन्डरथल म्यान, क्रो-म्याग्नन म्यान, गिबन, गोरिल्ला, यहाँसम्म अहिले हामी चाहिँ के हो त, हामी होमो सेपियन्स हौं हैन। अहिलेको ह्युमन चाहिँ होमो सेपियन्स हो नि। होमो सेपियन्स एकैचोटी भएको होइन है। यसको लागि चाहिँ लामो एउटा इभोल्युसनको फेजेसहरु पार गरेर आएको हो, which differs by the larger brain volume, cranial capacity, memory efficiency, communication गर्दै आयो हैन। भोकल मिन्सबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गर्दै आयो। अगाडिको कम्युनिकेसनहरु चाहिँ अरु तरिकाबाट थियो, बोलेर कम्युनिकेट गर्नेको जो आयो, जो चाहिँ अहिलेसम्म पनि ह्युमन्स र एप्सहरुमा चाहिँ त्यो खालको कम्युनिकेसन गर्ने सिमिल्यारिटी छ। र फेसियल एक्सप्रेसनहरु हैन, त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने भयो। अहिले हामी चाहिँ पहिला हाम्रो ह्युमन बिङ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ प्लेजर, सरप्राइज हैन, त्यो लाफ्टरहरुलाई चाहिँ हामीले फेसबाट एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। यो खालको क्यारेक्टर हामी ह्युमन होमो सेपियन्सको हो। र फिमेलहरुमा मेन्स्ट्रुएसन साइकल हुने पनि होमो सेपियन्समा मात्रै नै हो, र एप्सहरुमा पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ
कम्युनिटीमा बस्ने कुराहरू त नर्मल भइहाल्यो र अहिले मैले यहाँ जो नामहरू दिएको छु यो भनेको इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ म्यान which is based on the study of fossils and molecular homology है अर्को भनेको इभोल्युसन अफ म्यान जो छ यो अहिले होमो सेपियन्स जहाँसम्म आइपुगेका छौँ यो चाहिँ स्टार्टिङ भएको चाहिँ होमोनिडीबाट हो HOMONIDAE होमोनिडीबाट सुरु भएको इभोल्युसन अहिले अन्तिममा होमो सेपियन्समा आइपुगेको छ यो पुरानो एन्सेस्टर्सहरू चाहिँ कोही पनि अहिले लाइफको फर्ममा अथवा लिभिङ फर्ममा छैन एस्ट्रालोपिथेकस जाभाम्यान निएन्डरथल म्यान क्रो-म्याग्नन म्यान हैन गिबन र गोरिल्लाहरू चाहिँ छन् र त्यो गिबन र गोरिल्लाहरू चाहिँ फेरि हाम्रो ठ्याक्कै एन्सेस्टर चाहिँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ केही छुट्टिएर म्युटेसन भएर नयाँ खालको अर्गानिजम आयो र त्यसबाट चाहिँ अहिले हाम्रो यात्रा चाहिँ होमो सेपियन्ससम्म आइपुगेको छ र यसको इभोल्युसनको हेर्यौँ भने यो हामीभन्दा अगाडि चाहिँ यो होमो सेपियन्स भन्दा अगाडि चाहिँ रामापिथेकस भन्ने एस्ट्रालोपिथेकस तपाईहरुले नोट डाउन गर्नु होला है त रामापिथेकसहरुको चाहिँ फोसिलै नेपालमा भेटिया छ नेपालमा भेटिएको छ रामापिथेकसहरुको फोसिल्सहरु एस्ट्रालोपिथेकस भयो त्यसैगरी चाहिँ जाभाम्यान भयो विश्वास तामाङ एन्सेस्टर्स भनेको हाम्रो पुर्खा होइन र सर भनेको पुर्खा हो हैन तर जो फेज छ यो एन्सेस्टर भने चाहिँ होमो सेपियन्स भन्दा अगाडिको एन्सेस्टर हाम्रो एन्सेस्टर त अब हजुरबाउहरु भयो हजुरबाउको हजुरबाउहरु भए हैन अहिले हामीले कुरा गरिरहेको चाहिँ होमो सेपियन्सको चाहिँ होमो सेपियन्स जो छौं अहिलेको मानव जो छौं त्यो होमो सेपियन्स भन्दा अगाडिको एन्सेस्टर्सहरु लाई हामीले बुझाउँछौं इज दिस क्लियर व्यवस्थामा होमो सेपियन्सको चाहिँ एन्सेस्टरको कुरा गरिरहेको हामीले दिवस बुझ्नुभयो अरूले पनि क्वेशन राखौ है त त्यहाँनिर म हेरिरहेको छु अर्को भनेको चाहिँ एस्ट्रालोपिथेकस त्यसपछि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ जाभाम्यान थिए त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पेकिङम्यान थिए त्यो भन्दा अगाडि अझ अगाडि चाहिँ निएन्डरथल म्यानहरु जाभाम्यान आइपुग्दाखेरि हेर्नुस् त्यहाँनिर एस्ट्रालोपिथेकस आइपुग्दाखेरि हु फर्स्ट स्टुड इरेक्ट अघि त्यहाँनिर सुसन पुडासानीले पढ्दै हुनुहुन्छ इरेक्ट भन्ने वर्ड तपाईले बिर्सिनु भयो इरेक्ट चाहिँ हामीले क्लास 10 मा लाइटको नेचर पढ्दाखेरि पढेको इरेक्ट भनेको सुल्ट हो अहिले हामीले जसरी हिँडिरहेका छौं बाइपेडल दुईटा खुट्टाले उभिएर त्यसरी हिँड्ने चाहिँ एस्ट्रालोपिथेकस देखि सुरु भएको त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ चारटै हात खुट्टाले टेकेर हिँड्दै त्यसरी बुझ्नु होला है फर्स्ट स्टुड इरेक्ट सबभन्दा सुरुमा दुईटा खुट्टाले उभिने चाहिँ एन्सेस्टर चाहिँ को रहेछ एस्ट्रालोपिथेकस एस्ट्रालोपिथेकसका त्यो बेलाको जातिहरू त्यो बेलाको चाहिँ एउटा एस्ट्रालोपिथेकसहरु भनौं न एन्सेस्टरहरुको जेनेरेशन्सहरु र त्यो भन्दा अगाडि हेर्नुस् त एस्ट्रालोपिथेकस भन्दा अझ अगाडि हो जाभाम्यानहरुमा के भएको रहेछ फर्स्ट फायरको इन्भेन्सन त्यहाँनिर भयो जाभाम्यानमा फायरको इन्भेन्सन भयो त्यो बेलासम्ममा चाहिँ अघि मैले भनेको कम्युनिकेसनहरु भोकल मिन्सबाट थिएन ब्रेनको क्रानियल क्यापासिटी पनि कम थियो सरप्राइजहरु एंगरहरु प्लेजरहरुलाई चाहिँ फेसियल जेस्चरबाट चाहिँ उनीहरुले एक्सप्रेस गर्न सक्दैन थियो हैन मेन्स्ट्रुएसन साइकल हुँदैन थियो र कम्युनिटीमा बस्दैन थिए हैन त्यसपछि अगाडि त्यो भन्दा पनि अगाडि गयौं भने क्रो-म्याग्नन म्यान हैन क्रो-म्याग्नन म्यानहरु चाहिँ के त कलर पेन्टिङहरु जान्ने क्रो-म्याग्नन म्यानहरु चाहिँ कलर पेन्टिङ भनेको चाहिँ माथिको भन्दा पछि आउने हो क्रो-म्याग्नन म्यान चाहिँ र प्रिमिटिभ एप गिबन हो र मोस्ट डेभलप एप चाहिँ गोरिल्ला हो यति कुरा तपाईलाई दिमागमा भयो भने तपाईलाई क्वेशनहरु देख्दाखेरि र क्लास 11 मा पनि तपाईलाई धेरै इजी हुन्छ एट लिस्ट नाम सुनेको भए अर्को एउटा छ तपाईहरुले यहाँ हेर्नु पर्यो द थ्योरी अफ यूज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन्स वाज गिवन बाइ यूज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन्स को जो थ्योरी छ भनेको यो थ्योरीले के भन्छ त भन्छ भने यूज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन्स मा चाहिँ am I audible are you listening everyone yes sir okay के थ्योरीहरु छन् अलिदेखि किन थ्योरी हामी भन्दै छौं भने संसारमा चाहिँ दुईटा टाइपको थ्योरी एतिरे दुईटा फिल्डमा चाहिँ यो ओरिजिन र इभोल्युसन जो हामीले अहिले पढिरहेको टपिक नै
origin and evolution हो, which is important topic, र हामी अहिले चाहिँ त्यस बारेमा गन्थन गर्दैछौँ। थ्योरीहरुको जो छ, थ्योरीहरु भने चाहिँ ओरिजिन संसारमा अर्थमा चाहिँ how the life is originated. First thing, है, how life originated on the earth. And there are different theories about the evolution of life, like special creation theory, हैन? Special creation theory मा चाहिँ के हुन्छ? According to Christianity, त्यहाँ क्रिस्चियनिटीमा के भन्छ त? According to क्रिस्चियनमा चाहिँ बाइबलमा, हैन? God created all the matter, living organisms and non-living things in 6 days भन्छ, हैन? 6 natural days मा। तिनीहरुको त्यो त अब हामीले मान्न सक्दैनौं। फर्स्ट डे मा चाहिँ हेभन र अर्थ बनाए, हैन? सेकेन्ड डे मा चाहिँ वाटर मा चाहिँ स्काई सेपरेट भएर गयो, हैन? त्यसपछि ल्यान्ड, प्लान्ट्स र एनिमल्सहरुको थर्ड डे मा बनायो भन्ने जो छ, यो चाहिँ स्पेशल क्रिएसन थ्योरी। अब त्यसै गरेर चाहिँ हिन्दू माइथोलोजी अनुसार पनि त्यो चाहिँ फरक खालको चाहिँ उहरु छ, हैन? जस्तै फर्स्ट म्यान चाहिँ मनु अनि फर्स्ट वुमन चाहिँ श्रद्धा हो भनेर हिन्दू चाहिँ माइथोलोजी अनुसार पनि छ त्यो। जे होस्, अब यसरी थ्योरीहरु बढ्दै आएपछि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी चाहिँ अहिले हामीले पढ्नु पर्छ, जुन थ्योरीलाई हामी ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी भन्छौं। त्यो पछि तपाई पढ्नु होला। र अहिले त्यो भए चाहिँ लाइफ कसरी इभल्भ भयो भन्ने कुरा भयो। अहिले हामीले कुरा के रे ओरिजिन भयो भन्ने कुरा अहिले कुरा गरिरहेपछि इभल्भ भएको कुरा। इभल्भमा के छ थ्योरी? एउटा use and disuse of organs। यो चाहिँ सबैले एकदम करेक्ट आन्सर दिनुभएको छ। लामार्कको थ्योरी हो त्यो यूज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन्स। क्लास 9 मा तपाईको क्लास 9 को बुक छ भने तपाईले हेर्नु होला, र क्लास 9 मा पढेपछि फेरि 11 मा हामीले पढ्नु पर्छ यो कुरा। लामार्किजम भनेको लामार्कका केही थ्योरीहरु छ, यसलाई हामी थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर्स पनि भन्छौं। र यो थ्योरी चाहिँ लामार्कले लगभग यसलाई चाहिँ हामी उनले चाहिँ बुक निकालेको छ, फिलोसोफिक जुलोजिक भन्ने बुक पब्लिश भएको छ, जसमा चाहिँ उनले चाहिँ यो खालको चाहिँ थ्योरीहरु दिएको छ। र 4वटा थ्योरी मध्येमा फर्स्ट थ्योरी चाहिँ टेन्डेन्सी टु ग्रो भन्ने हो, सेकेन्ड थ्योरी चाहिँ एनभाइरोन्मेन्टल इफेक्ट, र थर्ड चाहिँ युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गन हो। अकर्डिङ टु दिस थ्योरी, हैन, द एफिसिएन्सी, स्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट अफ एन अर्गन अर सिस्टम, हैन, अर्गानिजममा कुनै अर्गनहरु डेभलप भएर जाने अथवा नजाने, हराउँदै जाने, हैन, अथवा कन्टिन्युअस युज अफ अर्गन increases its efficiency and size। जस्तै हात हामीले धेरै युज गरे पछाडी यो चाहिँ एफिसिएन्ट भएको हो, हातले काम गर्न सजिलो भएको हो। हामीले युजै गरेन भने त्यो अर्गन चाहिँ हराएर जान्छ। जति युज गर्यो झन् त्यो चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ लामार्कले लगभग 1700 ताका उनले चाहिँ त्यो थ्योरी दियो, जुन चाहिँ गलत हो। मान्छेले बढी युज गरेर डेभलप हुने होइन, बुझ्नुभयो नि? युज नगरेको अर्गनहरु पनि हाम्रो बडीमा छ। त्यसो भए त यत्रो वर्ष जेनेरेसनसम्म हाम्रो बडीमा पनि युज नगरेको अर्गनहरु छन् हो। व्यवस्थापन लेख्नु भएको हो, त्यसो भए कपालको काम छैन होला त सर? हो, त्यसो त त्यही त हामीसँग अर्गनहरु यस्तो छ जो हामीले युज गरेको छैन, तर पनि स्टिल दे आर प्रेजेन्ट इन आवर बडी, हो कि हैन? हैन, त्यही भएर अब त्यो चाहिँ एउटा लामार्किजमको चाहिँ डिफेक्ट हो अथवा चाहिँ लिमिटेसन हो। यसलाई गलत होइन। लामार्कले जुन थ्योरी दियो त्यो थ्योरी चाहिँ हिस्टोरिकली चाहिँ त सिग्निफिकेन्ट थियो, त्यो बेलामा चाहिँ सिम्पल थ्योरी पनि थियो र एट्र्याक्टिभ पनि थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाउ द चेन्जेस इज ब्रट इन द अर्गानिजम भन्ने कुरा उनले दियो, हैन? त्यही भएर पछि यसलाई क्रिटिसिजम पनि भयो लामार्किजमको गल्तीहरुमा। जस्तै केही साइन्टिस्टहरु छन्, वेस्टमन साइन्टिस्टहरु छन्, वेस्टमन अनि क्यासल एन्ड फिलिप्स भन्नेहरु, हैन? जस्तै नेपालकै केसमा पनि युज एन्ड डिसयुज एन्ड अर्गनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो नारीहरुको चाहिँ फिमेलहरुको चाहिँ इयर्स र कान र नाक चाहिँ छेड्ने चलन छ,
boring of ears and nostrils in Nepali women has been continued as a tradition, as a tradition from the very long period of time. But their offspring do not show any trace of holes in ears and nostrils. त्यो अर्थमा पनि नेपालमा पनि त्यो ठीक छैन, अथवा नेपालको केसमा पनि यत्रो जेनेरेसनमा चाहिँ यत्रो पुरानो हजारौं वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यसरी चाहिँ नाक र कान छेड्दै आएको भए त छेड्दै आएर पनि अकर्डिङ टु त्यसो भए त युज अफ अर्गन भएको भए त छोराछोरीहरुमा त्यस्तो आउनु पनि त त्यसो हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर छौं हामी। सो एक्चुअली म सबैजना रेस्पोन्स म च्याट बक्समा हेर्न चाहन्छु। हामीसँग घटेर हामी 26 जना छौं। हामी 40 बाट सुरु गरेको, धेरै साथीहरु चाहिँ सायद अब नन बायो भएर पनि जानु भएको होला भन्ने बुझे मैले। अहिले हामी चाहिँ च्याट बक्समा क्लास कस्तो भइराखेको छ भनेर म के रेस्पोन्स लिन्छु। अलि फास्ट जानु, स्लो गरौँ अझ, अथवा के गरौँ? एक्चुअली रेस्पोन्स दिनुस् त च्याट बक्समा। Please give the response in the chat box. How are you feeling? Okay, Ashwin, thank you. अरूले पनि रेस्पोन्ड गर्नुस्। ठिकै छ कि अलि बढाउँ? यो मैले पछिल्लो भनेको ओरिजिन र इभोल्युसनको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति नयाँ टर्म्सहरु आएको हुन सक्छ। त्यसलाई हामी अर्को क्लासमा हामी अगाडि डिस्कस गरौँ। नेक्स्ट अर्को आएको छ यहाँनिर। यसको चाहिँ तपाईहरुलाई के छ? अप्सन्सहरु हेरौँ है त। यसको अप्सन्स भएको देखिएन है, अप्सन्स छैन जस्तो छ त यसको त। यसमा म्याच गर्ने ठाउँ छ त यसमा हामीसँग? राजा खतिवडा जी, अप्सन छैन है। ल साउन्ड अलि भाइब्रेट भयो भन्ने कुरा छ। पुष्कर जी म अलि ठुलो बोलेर पनि हुन सक्छ है त। यहाँनिर हेर्नु हो भने यो एउटा न्युरोनको फिगर हो। तपाईहरुलाई यो माइन्ड वार्म अप गराउनलाई मात्रै पनि राखेको हो। न्युरोनको फिगरमा तपाईले के देख्नुहुन्छ? आई थिंक यु क्यान लेभल इट। न्युक्लियस भनेको कुन हो, माइलिन सिट भनेको कुन हो भन्दाखेरि यो न्युक्लियस हो। यो बिचमा भएको सेल बडी देखिहाल्नु भयो। डेन्ड्राइट देख्नु भयो। यो हाइली ब्रान्च्ड बट सर्टर, एन्ड लङ्गरलाई हामी एक्जन भन्छौं। एक्जन टर्मिनल भनेको एक्जनको एन्डिङ हो हैन। नोड अफ रन्बीर भनेको यो जुन कलर यहाँ व्हाइट कलर छ यसलाई हामी माइलिन सिट भन्छौं। माइलिन सिटले चाहिँ इम्पल्सहरुलाई चाहिँ एकदमै फास्ट कन्डक्सन गराउँछ। तपाईहरु बुझ्नु भएको छ, यो क्लास 10 मा पढ्नु भयो। यो डेन्ड्राइटले चाहिँ इम्पल्सहरुलाई रिसिभ गर्ने र त्यसपछि यो सेल बडीमा जान्छ। सेल बडीबाट चाहिँ यो तलको डेन्ड्राइट हुँदै चाहिँ एक्जोन हुँदै चाहिँ अर्को न्युरोनमा जान्छ। यो सँग रिलेटेड मैले यहाँ लेभल गराउन खोज्दै थिएँ मैले, यहाँनिर टेक्निकल एरर भयो है त। ओके, गोल्डन एज अफ डाइनोसर वाज, यो त सबैलाई आइहाल्छ नि हैन। डाइनोसर्सहरु मात्रै भएको एज कुन हो? गोल्डन एज अफ डाइनोसर्स। Golden age of dinosaurs. So the correct answer is, we have only one answer. The correct answer is Mesozoic. हैन, Mesozoic era, जसलाई हामी era of reptiles पनि भन्छौं, त्यही हो। Mesozoic era is the golden age of dinosaurs. Okay, next question we have, Galapagos Islands are related with. Galapagos Island are related with. Galapagos Island के सँग related छ? अप्सन्सहरुमा हामीसँग छ। ग्यालापागोस आइल्यान्ड कसले डिस्क्राइब गरेको थियो? लामार्कले, मेन्डल, डार्विन, हेकेल। Galapagos Island is related with.
So the correct answer is Darwin. Darwin has explained about the Galapagos Island. यसको बारेमा तपाईहरुले टिप्नुस् होला है त ग्यालापागोस आइल्यान्डको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले डकुमेन्ट्री खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इट विल भेरी हेल्पफुल फर यु अल्सो ग्यालापागोस आइल्यान्डको बारेमा Any questions about this one? ग्यालापागोस आइल्यान्डको बारेमा बढी केही भनौं कि तपाईहरु आफै खोज्नुहुन्छ भन्नु सर ग्यालापागोस आइल्यान्डमा चाहिँ एक्चुअली चार्ल्स डार्विन जो चाहिँ भ्रमणमा निस्किया थिए हैन यो लगभग 1836 मा 5 वर्षको लागि उनी चाहिँ बाहिर रिसर्चमा निस्किए उनले चाहिँ he studied variety of plants and animals and collected the different kind of data of various plants and animals, and during his visit he studied about the beak of the birds को इभोल्युसन को बारेमा चाहिँ ग्यालापागोस आइल्यान्डमा उनले स्टडी गरेको थियो त्यही भएर तपाईले ग्यालापागोस आइल्यान्ड को बारेमा तपाई आफै पनि खोज्नुहोस् है र ग्यालापागोस आइल्यान्डमा चाहिँ के गरेको उनले बर्ड्सहरुको स्टडी गर्यो बिक बर्डको बिकको साइजबाट उनले स्टडी गर्यो र उनले चाहिँ नेचुरल सेलेक्सन ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस स्ट्रक्चरल मोडिफिकेशन्स अफ अर्गानिजम्स को बारेमा चाहिँ उनले चाहिँ केही थ्योरीहरु चाहिँ दिएको छ त्यहाँनिर है त अर्को नेक्स्ट क्वेशन वी हैव organs यसलाई चाहिँ तपाईले नोट डाउन गर्नु होला यसलाई एकजना साथीले पढेर सरल पढेर सुनाइदिनुस् एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ भने म त्यसपछि गर्छु है त वी हैव सोफिया सुवेदी can you see the screen सोफिया सुवेदी hello Yes, sir. okay Sophia can you see the screen Yes, sir. can you please read it out Homologous organs. The organs which have common origins are built on the same basis patterns but have different function. Example: forelimbs, flipper of whales, and wings of bats. And another is analogous organs. Those organs which have different embryonic origins but perform similar function. Example: wings of insects, wings of birds, string of honeybee, and scorpion. And another is vestigial organs. Those organs which were function in ancestors but non-functional in descendants are called vestigial organs. Example: there are over 9,200 vestigial organs in human body. Thank you. Thank you, Sophia. You have pronounced the words very correctly. Okay, नयाँ words भए पनि एकदम राम्रो pronounce गर्नुभयो. यसको बारेमा I think I have kept some pictures here. Homologous organ. Homo means same. Homo means same. Homo भनेको कुनै आयो भने त केही चाहिँ same छ. Homologous organs means which have common origin and are built on the basic pattern but have different functions. यहाँ हेर्नुस् त यिनीहरुको के छ त सिमिलर होमोलोगस अर्गन भनेपछि ओरिजिन के रे स्ट्रक्चर चाहिँ सेम हेर्नुस् त यहाँनिर यो मान्छेको यो बोन हैन ह्युमरस हैन त्यसपछि यहाँनिर तल रेडियस र अल्ना फ्यालेन्जेस भन्ने छ यो बोन यहाँ अर्को चिताको बोन पनि त्यस्तै छ स्ट्रक्चर हेर्नु भयो भने व्हेलको फ्लिपर्स पनि त्यस्तै खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ बोनको काउन्ट हुन्छ यहाँनिर 1 2 3 बोन त्यसरी ब्याटको विंग्स हेर्नु भयो भने पनि मान्छेकै जस्तो एउटा बोन यहाँनिर
यहाँ तल रेडियस र अल्ना जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो हामी यसलाई चाहिँ कार्पल भन्छौँ कार्पल भन्दा मसिना चाहिँ मेटाकार्पल हुन्छ र मेटाकार्पल भन्दा पनि यो औँलाहरू चाहिँ फ्यालेन्जेस भन्छौँ अब के देखेछ होमोलोगस अर्गन भनेको चाहिँ काम चाहिँ डिफ्रेन्ट अब मान्छेको हात हो भने खुट्टा हो भने ऊ हिँड्न प्रयोग गर्छ चिताको भने उसलाई चाहिँ जम्प गर्न प्रयोग गर्छ व्हेलको भने फ्ल्याप गर्नलाई प्रयोग गर्छ र ब्याट हो भने उड्नलाई अथवा चाहिँ झुन्डिनलाई युज गर्छ त्यसो भए उनीहरूको के देखियो त होमोलोगस अर्गन भनेको के हुँदो रहेछ सेम स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट फङ्सन तर एनालोगसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त विङ्स अफ ब्याट विङ्स अफ बर्ड विङ्स अफ बटरफ्लाई विङ्स अफ टेरोसर यिनीहरू सबैको चाहिँ के त फङ्सन चाहिँ एउटै हो तर तिनीहरूको स्ट्रक्चर एउटै होइन बटरफ्लाईको विङ्स र बर्डको विङको स्ट्रक्चर एउटै होइन ब्याटको विङ्सको पनि स्ट्रक्चर एउटै होइन तर के त भन्दाखेरि फङ्सन त एउटै हो व्हाट इज देयर फङ्सन can you write and can you tell what is their functions wings of birds wings of bat wings of butterfly what is their function fly oh के देखियो त फङ्सन चाहिँ एउटै देखियो तर तिनीहरूको स्ट्रक्चर हेर्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट छ त्यसलाई हामी एनालोगस भन्छौँ एनालोगस मिन्स डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर सेम फङ्सन होमोलोगस मिन्स सेम स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट फङ्सन र अर्को अर्गन भेस्टिजियल छ भेस्टिजियल भनेको चाहिँ एन्सेस्टरहरुमा चाहिँ थियो अघि कपाल भने जस्तो Manish, you have maximum 4 minutes. Okay, sir, I will conclude. अघि हाम्रो एकजना साथी भन्नुहुन्छ बुवस तमामले भन्नु भए जस्तै कपालको काम छैन भने जस्तो त्यो भेस्टिजियल अर्गन्सहरु भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट छ है त नेक्स्ट we have another question. Evolution of man was possible. I have already explained about this. Evolution of man, which is now we are Homo sapiens. Before Homo sapiens, there used to be Australopithecus, Ramapithecus, Java man, Peking man. So the question is, evolution of man was possible perhaps because ape-like ancestors. So the options are. So the question is, if मान्छेको evolution अहिलेसम्म कसरी भएको होला? They had no food problems, adopted group hunting, used fire, adopted bipedal locomotion upon the ground. Evolution of man was possible, perhaps because ape-like ancestors. भनेको कुरा बुझ्नु भयो? Ancestors बाट चाहिँ हैन ancestor बाट चाहिँ ancestor चाहिँ ape like ancestor बाट चाहिँ मान्छेको इभोल्युसन भएको कारण के होला मेन चाहिँ धेरैले चाहिँ एडप्टेड मैले फेरि क्वेशन सुन्नु होला ape like ancestor बाट चाहिँ अहिलेको मान्छेसम्म आइपुग्नलाई मेन कारण के होला ape हरु र हामीमा के फरक छ भन्न खोजेको मेन चाहिँ So the main answer is, correct the correct answer is adopted bipedal locomotion upon the ground. एपहरु भन्दा हामी त्यो अर्थमा चाहिँ फरक हो मैले भने एपहरुसँग हामी धेरै कुरामा चाहिँ फेरि ठीक हो हैन क्लोज छौं एपहरुसँग चाहिँ उनीहरुको पनि क्राइनिकल ठुलो छ अरु भन्दा भोकल मिडियममा चाहिँ उनीहरु कम्युनिकेसन गर्न सक्छन् फेशियल एक्सप्रेसन गर्न सक्छन् हैन फिमेलहरुमा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन साइकल हुन्छ तर के होइन भन्दाखेरि चाहिँ बाइपेडल लोकोमोसन चाहिँ हुँदैन सो द लास्ट क्वेशन आई थिंक फर टुडे स्ट्रगल बिट्विन र्याबिट एन्ड अक्स इज तपाईलाई यो वर्डसँग कति अब कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि वर्डसँग तपाई अलिकति वर्डलाई एनालाइज गरेर आन्सर दिनुभयो भने तपाईले आन्सर पाउनुहुन्छ waiting for responses.
struggle for existence, a struggle between rabbit and ox. Rabbit र ox को बीचमा जो struggle हुन्छ, जुनसुकै तरिकाको पनि struggle, हैन, अथवा रिलेसन खरायो र गोरु बीचको चाहिँ रिलेसन जो छ, struggles एकअर्काको in terms of food, in terms of shelter, in terms of enemy. So what kind of struggle is that? What kind of struggle for existence is that? Interspecific, intraspecific, both of them? None. Struggle between the rabbit and ox. तपाईहरु अलिकति वर्डलाई मैले एनालाइज गर्नु भन्दै छु. Interspecific, intraspecific. Specific means species. तपाईहरुको एउटा स्कुल र अर्को स्कुलको बीचमा चाहिँ फुटबल टुर्नामेन्ट भयो भने that you call inter school. हैन? अब एउटै स्कुल भित्र हो भने हामी इंट्रा स्कुल. एउटा क्लास र अर्को क्लास इंटर क्लास. एउटा सेक्सन र अर्को सेक्सन इंटरसेक्सन. So rabbit र ox rabbit को स्पीसीज र ox को स्पीसीज पुरा फरक हो नि त. त्यही भएर उनीहरुको बीचको स्ट्रगल कस्तो हुन्छ त? इंटर स्पेसिफिक हुने भयो. rabbit को बीचमा भयो भने चाहिँ के हुन्छ होला? भन्नुस् त, लेख्नुस् त त्यहाँ च्याट बक्समा. rabbit र rabbit को बीचमा पनि स्ट्रगल हुन्छ. एउटा टाइगर अर्को टाइगरको बीचमा पनि स्ट्रगल हुन्छ. त्यहाँ रिप्रोडक्सनको लागि स्ट्रगल हुन्छ, हैन, फुडको लागि स्ट्रगल हुन्छ नि. त्यो चाहिँ के हो त? इंट्रा स्पेसिफिक हो. कुरो बुझ्नुहुन्छ यहाँ? सजिलो छ. ओके, र बोथ अफ देम त हुँदै होइन र नन होइन. लास्ट टपिक बुझाउँ, कपमा टिप्नु होला. स्ट्रगल क्यान बी अफ टु टाइप्स. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंट्रा भनेको विदिन द सेम स्पेसिज. इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स विदिन द सेम स्पेसिज. इंटर स्पेसिफिक मीन्स विदिन द डिफरेंट स्पेसिज. त्यही भएर फरक फरक खालको मंकी र मंकीको बीचमा स्ट्रगल भयो भने हामी त्यसलाई इंट्रा भन्नु पर्यो, हैन? मंकी र मंकीको बीचमा पनि स्ट्रगल हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ इंट्रा भयो. र इंटर भनेको चाहिँ अब मंकी र अरु, मंकी र टाइगरको बीचमा स्ट्रगल भयो भने त्यो चाहिँ फेरि इंटर स्पेसिफिक भयो भन्दै आजको क्लास हामीले we have responded I think nearly 16-17 questions. I thought it would be helpful for you also. थोरै भए पनि 1-2% भए पनि आजको क्लासले तपाईलाई के हेल्प गर्ला, केही पनि हेल्प नगरे पनि एटलिस्ट तपाईलाई वर्डहरुसँग फ्यामिलियर गरायो, हैन? अबको क्लासको लागि चाहिँ तपाईलाई अझ तपाईलाई तयारी गर्यो भन्दै अर्को क्लासमा हामी फेरि अरु कुराहरु ह्युमन बायोलोजीहरु सम्बन्धी, फाइलमहरु सम्बन्धी डिस्कस गर्नलाई म स्लाइडहरु लिएर आउँछु भन्दै we have questions. Sagar sir, are you there? Yes sir, I'm here sir. So okay, Ashwin is asking the question in the chat box. Can you see that and respond it? Okay, I'm not seeing, might be he has chat with you. So the question is how to watch the recorded video of previous classes. Okay dear, so I'll give you YouTube channel link. So just go to the YouTube channel and the channel. Okay, just a minute. Let me give you the video link. So from here you can get. So please check the chat box. In the chat box might be you will see here the link, YouTube link. So please click here and obviously you will find the things. Okay, any other questions please? So if no, we will stop the recording. Thank you very much, Manisha, for your wonderful presentation in the peer deck. So this is the students' second time that they are learning through the peer deck tools, which is free websites. And obviously, all the teachers of the Celebration Kuwait College are intelligent because I think the students are engaged in other part physically, or might be they have learned in online classes during pandemic situation. But the thing is the celebration is unique. That's the name is also celebration. So saying these all, we'll meet tomorrow at 4 p.m. with different classes. Thank you so much, sir.